ତୁମେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ତୁମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଚାପ୍ଟର 2 ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପୁନଃଗଠନ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର 1 ଦେଖିନଥିଲେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଚାପ୍ଟର 1 ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଅଲଗା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥ୍ ମଧ୍ୟ ଚାପ୍ଟର 4 1 2 3 4 କରିସାରିଛି। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ 1 2 3 4 କରିସାରିଛି। विज्ञान मध्य 1 2 3 4 कर सारी। हिंदी मध्य 1 2 3 4 कर सारी। संस्कृत मध्य 1 2 3 4 कर सारी। तो भिडियो देखिपार मत कमेंट कर जदि न बुझीपार मत कमेंट कर मुझे तुम आंसर देवी। ओके, प्रत्येक प्रत्येक पिला मानकर क्वेश्चन आंसर मुझे दूसरी तुम कमेंट देखीदब और मत पचार। ओके, आज कौन कर भारत राजनीति मानचित्र प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। प्रश्नपत्र जाऊँगी तुम प्रश्न अभ्यास पत्र। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखा। दिल्ली सुल्तान एवं मोगल मानकर राजनीतिक रणनीति तुलना कर से मध्य समानता और पार्थक्य। जे दिल्ली सुल्तान थिले और मोगल जो राजनीतिक रणनीति था तुलना करवा और से मध्य कौन समानता अच्छी एवं कौन पार्थक्य अच्छी देखा। समानता मान एका रकम और डिफरेन्स मान पार्थक्य। ओके, तो देखा आलोचना करवा। तो एक नंबर प्रश्न उत्तर ये लिखिदे मुझे फाँका अच्छे ये लिखिदे। ये हूँ तुम एक नंबर प्रश्न उत्तर लिखा। मुझे एक नंबर देदेली पे ये बर्तमान उत्तर लिख। तो प्रथम प्रश्न होता से प्रश्न मुझे उत्तर गुड़िक लिखु। प्रथम कौन कर तुम्हें ये लिखिदेव दिल्ली कौन लिखिदेव खाता काढ़ लिख दिल्ली सुल्तान। फास्ट लिखिदेल दिल्ली सुल्तान। ओके, दिल्ली सुल्तान लिखिदेल देखिए ब्रेकेट देदेव कहीं तार समय लिखा पड़ो 1206 रु लिखिदेव तौक धरनी 1206 रु 1526 एवं मोगल साम्राज्य कौन लिख पे मोगल साम्राज्य लिखिदेव ब्रेकेट देदेव लिखिदेव 1526 रु तापर एंकर सरला 1506 रु 1526 एवं मोगल साम्राज्य आरंभ होता 1526 रु होता 1857 1805 साथी 5 7 57 7 पिला ओके ठीक क्लियर कर दे 5 7 57। ओके, लिख भारतर कौन लिख भारतर इतिहास दुईटी प्रमुख शक्ति पढ़ तुम्हें दुईटी प्रमुख शक्ति थिले ये पूर्ण अच्छे देदेव कौन लिख से रणनीति से रणनीति रण मान युद्ध। ओके, रणनीति रे प्रश्न होता से मध्य कौन कौन समानता थिला आउ भिन्नता थिला लिखा भी। प्रथम समानता लिखा प्रथम टी डिडक्शन लिखिदे कहीं देख तुम एथर सर्ट क्वेश्चन तो देना शुद्ध लंग क्वेश्चन देती तो 7टा जाक लंग क्वेश्चन है से मुझे कौच भल कर अभ्यास कर बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। तो रणनीति रे अनेक कौन लिख अनेक कौन लिख अनेक 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 कौन अच्छी अनेक समानता थिबा समानता अनेक समानता थिबा सत्ते समानता थिबा सत्ते किछि कौन लिख किछि पार्थक्य थिला किछि देख समानता किछि पार्थक्य थिला। प्रथम गलाटा डिडक्शन माने प्रथमटा तो मुझे बुझे दिए तापर मुझे कहबी। देख प्रथम लिखिब जमती सेम प्रथम यहाँ लिखिदेव फास्ट दिल्ली सुल्तान केते 1506 रु 11 देदेव धरुनी बोले गार देव कथा धरुनी बोले तले लिखी चल। ओके, तो 1206 रु 1526 देखिए ब्रेकेट शेष एवं मंगल साम्राज्य लिखिब केते तांको सरला होची 1206 रु 1526 एंकर आरंभ हो गला केबे 1526 पाखरु 1857 ब्रेकेट शेष लिखिब भारतर इतिहास दुईटी प्रमुख शक्ति थिले थे से थी लेकाले
ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଅନେକ ସମାନତା ମାନେ ଏକାପ୍ରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ସାରିଲ, ମୁଁ ଲିଭଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସମାନତା ଲେଖିବା, ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ଆମେ। ଉତ୍ତର ଶେଷ। ସମାନତାଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। ସମାନତା ଲେଖିକି ଟିକେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଗାର ଦେଇଦେବୁ। ଓକେ। ଲେଖିବ ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ, ମୁଁ ଲେଖି ସାରି ଗୋଟେ ବୁଝିଦେବି। ଯେଉଁଠାରେ ସୁଲତାନ ବା ସମ୍ରାଟ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲେ। ସର୍ବା ଥିଲେ। ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶକ୍ତି। ସମାନତା କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଉଭୟ ଶକ୍ତି ବିଶାଳ ଏବଂ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିବା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନତା ଅଛି। କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କରୁଥିଲେ ସମାନତା। ଆଉ ଶେଷ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥର ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସୁଲତାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ। ଲେଖିବ ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। তুমি ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି ଗାର। ଲେଖିବ ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ ସୁଲତାନ ବା ସମ୍ରାଟ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲେ। ସଇଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ବି ଆଙ୍କର ବି ସେଟା ସୁଲତାନ ବା ସମ୍ରାଟ ସର୍ବସର୍ବା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ। ଉଭୟ ଶକ୍ତି ବିଶାଳ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଶାଳ ଥିଲା। ଏସିଆରୁ ଆସିଥିବା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏସିଆର ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକା ଥିଲା? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଉଭୟଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ସମାନତା କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଉଭୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସୁଲତାନ ବା ସମ୍ରାଟ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ରାଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଥିଲେ। ଉଭୟ ଶକ୍ତି ବିଶାଳ ଏବଂ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିବା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମାନେ ଖଜଣା, ଜମି କର, ଜଳ କର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ ରାଜା ମାନେ ସୁଲତାନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଉଭୟଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ସମାନତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପାର୍ଥକ୍ୟ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା।
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏମିତି ଡଟ୍ ଦେଇ ଗାର ଦେଇଦେବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ଲେଖିବ। ସୁଲତାନ ମାନେ, ସୁଲତାନ ଦେଇଛି, ସୁଲତାନ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ରାଟ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ମା ଦନ୍ତେନ ୟଙ୍କ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସାମରିକ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ଦଖଲ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ଥିଲା। ବୁଝିଗଲ? ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ଥିଲା। ସୁଲତାନଙ୍କ ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ଥିଲା। କାହାର? ସୁଲତାନଙ୍କ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୁଲତାନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସାମରିକ ଦଖଲ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ଥିଲା। କାହା ଲେଖିଦେଲ? ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ ଲେଖିବ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସୁଲତାନ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ମାନେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୀମିତ ଥିଲା। କାହାର? ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୋଗଲ ମାନେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୋଗଲ ମାନେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ବୈବାହିକ ମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ କନ୍ୟାକୁ। ଓକେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ମୁଁ କହିଦେବି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସୀମିତ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେମି। ଓକେ, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ହচ্ছে ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ। ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଲିଭିବି, ଜାଗା ଧରିବନି ତ। କହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସାମରିକ ଦକ୍ଷଲ ଓ ଧାର୍ମିକ କଟକଣା। ସାମରିକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସୈନିକ ବହୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଧର୍ମ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଟକଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ, ଆମର ଯେ ଭାରତ ଅଛି ନା ପିଲା, ଉତ୍ତର ଦିଗ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର କାହାର ଚାଲିଗଲା? ସୁଲତାନର। ଏଇପଟଟା ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହାର? ମୋଗଲ ମାନେ ରାଜପୁତ ଯିଏ ଥିଲେ, ଆମର ଭାରତର ରାଜପୁତ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମିତ୍ରତା ଓ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ରହିଲା, କହିଦେଉଛି। ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶେଷରେ ଲେଖିଦେବ। ଲେଖିବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମୋଗଲ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମନସବଦାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମନସବଦାରୀ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ଭଳି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମୋଗଲ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା କାହାର? ମୋଗଲ। ଆଉ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିବା? ପୁଣି ସୁଲତାନଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖିବ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଇକ୍ତା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଏର ଥିଲା ମାନସବଦାରୀ, ଆଉ ଏର ଥିଲା କ'ଣ? ଇକ୍ତା ହର୍ଷଇ କଏତ ଆକାର ଦେଖ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦो। ଇକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ
ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା, ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖିଦ। ତ ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମୋଗଲମାନେ ମନସବଦାରୀ ଭଳି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଇକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ। ସଇଲା। ତ 1 ନମ୍ବର ଆମର ସଇଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମধ্যে ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ସମାନତା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଯେ ସୁଲତାନ ମାନେ କେଇଟି ଥିଲେ ଆଉ ମୋଗଲ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଓହେମ ରାଜ୍ୟ, କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଜୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭୌଗୋଳିକ, ସାମରିକ ଓ ସାମାଜିକ କାରଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବୁଝିନିଅ, ଭଲ କରି ଖାତା ଲେଖିନିଅ। ତ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା, 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। କ'ଣ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବିଜୟନଗର ଆଉ ଅହେମ କଳିଙ୍ଗର କାରଣ ଲେଖିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ ଏହି 3ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏହି 3ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଏବଂ ବିଜୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଯାହାର କ'ଣ ଲେଖିବ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖିବା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦିଏ, ତାପରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇଦେବି। କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ବିଜୟନଗର, ଓହେମ ଓ କଳିଙ୍ଗର ସଫଳତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଏହି 3ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, 3ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କି ବିଜୟନଗର, ଓହେମ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆମର କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା। ତ 3ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ବିଜୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, କି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ, ଓକେ, ବା ଲେଖିଦେବ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ, ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦେଇକି ଡଟ୍ ଦେଇକି ସେମିତି ଗାର ଦେଇଦେବ, ଓକେ। ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଓହେମ ମାନେ। କ'ଣ ଲେଖିବ, ଓହେମ ମାନେ। ପ୍ରଥମ ଓହେମ ମାନେ ଅଛି, ଓହେମ ଓ ହୟକାରେ ହେ ମୋ ଓହେମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଓହେମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କମା ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓହେମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ କ'ଣ ଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି।
तो आम कौन कले पॉइंट गुड़ को लिखा प्रथम आई पॉइंट मुझे कौन लिखली भौगोलिक कारण प्रथम लिखित भौगोलिक कारण तो लिखब अहेम मानक प्रथम देख तीन टा मुझे विजयनगर अहेम एवं कलिंगर सफलतार कारण तो प्रथम लिखब यही तीनोटी साम्राज्य निजर एवं विजय को दीर्घ समय धरी रक्षा कर पारिथिले जार मुख्य कारण कौन कौन था तो प्रथम पॉइंट लिखली मो भौगोलिक कारण लिखब अहेम मानक ब्रह्मपुत्र नदी दुर्गम पहाड़ एवं घंच जंगल एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच थिला तापर कौन लिखब सुरक्षा कवच थिला लिखब तापर सेटा गला ओहेम तापर लिखब जहा कौन लिखब जहा मोगल कौन लिखब जहा मोगलंक परी बाह्य शक्ति मोगलंक परी बाह्य शक्ति पाई सेठारे रहिबा कष्टकर सेठारे रहिबा कष्टकर कर देथिला बुझिपाल कष्ट क मुनेष्ट कष्टकर करी देथिला बुझिपाल करी देथिला पुनच्छेद देदेल तापर लिखिब कौन लिखिब विजयनगर लिखब आमर अहेम हो गला तापर कौन लिख विजयनगर कौन लिखब विजयनगर कौन लिखब विजयनगर कौन लिख विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी ओ पत्थर पहाड़ से गोटे पत्थर पहाड़ तार ना लिखि दूँ मु पत्थर पहाड़ ख्याल कर रखिब पत्थर पहाड़ ब्रेकेट देखिए हाम्बी अंचल से हाम्बी अंचल द्वारा सुरक्षित थिला ओके तापर लिखिब कलिंग कौन लिखिब कलिंगर भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति कलिंगर भौगोलिक स्थिति एवं बंदर गुड़िक अर्थनीति को सुदृढ़ करथिला तो मु बुझे सारे मु कहीदेवी देख कौन लिखिब मुझे कहली तापर कौन लिखिब जहा मोगलंक परी बाह्य शक्ति पाई सेठारे रहिबा कष्टकर करी देथिला बाह्य शक्ति मान जे माने आक्रमण कर आस्थिले ओके तो मोगल मान आस्थिले आक्रमण करिया पे अहेम उपरे तो से माने जंगल भीतर पहाड़ भीतर लुचि रहउथिले तो से भीतर प्रवेश करिबा से को आक्रमण करिबा बा सेठी को पशिया पे बाट नथिला मंगल मान कौन करथिला बाह्य शक्ति मान को पे बहुत कष्ट करथिला आउ कौन विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी ओ पत्थर पहाड़ थिला से जे तुंगभद्रा नदी ओ पत्थर पहाड़ नाम थिला पिला माने हाम्बी अंचल से जो पत्थर दे घेराई देला तुमे पढ़ियो बहीटा फॉलो कर रीडिंग मारिबो सेठी थिला हाम्बी अंचल जहा सुरक्षित थिला एमती पत्थर पहाड़ घेराई देला जहा बाह्य शक्ति आउ से माने आक्रमण करि परिबे नै कलिंगर भौगोलिक स्थिति एवं बंदर गुड़िक अर्थनीति को आउ धरी ना लिखि नै अर्थनीति को सुदृढ़ करिथिला ओके क्लियर तापर भौगोलिक कारण गला तापर कोन लिखिबा को कहितला हमर सामाजिक कारण वर्तमान हम सामाजिक कारण लिखिबा देखो कोन लिखिबा एठी तुमे सामाजिक कारण कोन लिखिबो सामाजिक कारण रे कोन लिखिबो तुमे लिखिबो अहेम मानक देख सेमती जे लिखछ तुमे लिखो अहेम मानक पाइक व्यवस्था से पहाड़ लुचि रहउथिले किंतु ता पाइक व्यवस्था पुन लिखता हबो पाइक व्यवस्था अहेम मानक पाइक व्यवस्था एक अत्यंत
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସାମରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା। ସାମରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା। କାହାର ଏଟା? ଓହେମ ମାନଙ୍କର। ଓକେ, ସେମାନେ ଲେଖିବ ସେମାନେ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ରେକେଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଏଟା ବ୍ରେକେଟ ରଖିବ। ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କ'ଣ ନୌ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ନୌକା ଯୁଦ୍ଧ, ବୁଝିଲ? ନୌ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ସଇଲା। ପୁଣି ଲେଖିବ କଳିଙ୍ଗର। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକର ତିନିଟା କରି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଓହେମ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଲେଖିବି। ଓକେ, ସେଇପରି ଲେଖିବ କଳିଙ୍ଗର ଲେଖିବ। ପୁଣି ଲେଖିବ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ସେମାନଙ୍କ ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ, ହସ୍ତୀ ମାନେ ହାତୀ ପିଲା ମାନେ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଯାହା ଲେଖିବ ଶତ୍ରୁ ସେନା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇସାର, ତାପରେ ପୁଣି ଲିଭିକି ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଦେବି। ସାମରିକ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଓହେମ ମାନଙ୍କ ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଇକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଦେଖ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପାଇକ ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ସୈନିକ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସାମରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନୌପୀଡ଼ନରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ନୌ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ, ହାତୀର ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେ ଗଜପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ହାତୀମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଓହେମ କହିଦେଲେ ଏତିକି, ତାପରେ କହିଦେଲେ କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ରହିଗଲା? ବିଜୟନଗର ଲେଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା, ଲେଖିବା ବିଜୟନଗର। ଲେଖିବ ପୁନଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଲେଖିବ ବିଜୟନଗର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ବହି ବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ ଓ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ। ଏଟା ଗଲା ବିଜୟନଗର। ତ କହିକି ବୁଝେଇଦିଏ ମୁଁ। ଦେଖ ସେଟା କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ତାଙ୍କର ଓହମ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିଲି, ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସାମରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନୌପୀଡ଼ନରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଯାହା ଶତ୍ରୁ ସେନା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତ ବିଜୟନଗର କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ କଳିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଓହେମ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ନୌ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ବିଜୟନଗର କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀ ଆଉ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ। ସଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଗଲା? 3i ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ପିଲାମାନେ? ସାମାଜିକ କାରଣ।
ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା ସାମାଜିକ କାରଣ ଦେଖି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଗାର। ସାମାଜିକ କାରଣରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମକୁ ମୂଳ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସଇଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ବିଜୟନଗର। ଲେଖିବ ବିଜୟନଗର ଶାସକମାନେ ନିଜକୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? କଳିଙ୍ଗ। ଲେଖିବ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆନ୍ସର ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବି ସାମାଜିକ କାରଣରେ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମକୁ ମୂଳ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଟା? ଅହେମ ମାନେ ହେଲା। ଆଉ ବିଜୟନଗର ଶାସକମାନେ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଆକବର କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ। ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିବ, ଭାବିବ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଆକବର କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବା ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବ ଯେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଦରବାରରେ ଥିଲ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ଲେଖିବ। ତ ଚିଠିଟା କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେଇପରି ତୁମେ ଖାତା କାଢ଼ିକି ଲେଖିନିଅ। ଓକେ, ଏଠି ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଚିଠିଟା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଲେଖିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାହୁଲ। ତ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଲେଖିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାହୁଲ ଲେଖିଦେଲ। ରାହୁଲ ଲେଖିବ, ତୁମ ଯାହା ଲେଖିବ ରାହୁଲ। ଆଶା କରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଶା କରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ମୁଁ ଏବେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। କ'ଣ ଲେଖିବ? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ବିଜୟନଗର ଦରବାରରେ ଅଛି। ସେଠି ଅଛି ବିଜୟନଗର ଦରବାରରେ ଅଛି। ଦରବାରରେ ଅଛି। ଲେଖି ସାରିଲ ଅଛି। ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠାକାର ବୈଭବ
ବୈଭବ ବୈଭବ ଦେଖିଲେ ମନ ହୁଏ, ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ, ମନେ ମନେ ତାପରେ ହୁଏ ଲେଖ ମନେ ହୁଏ, ଏହା ପୃଥିବୀର ଏହା ପୃଥିବୀର ଏହା ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସର୍ବସ୍ୱଦେଶ ବୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠାକାର ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠାକାର ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଠା, ତାପରେ ମୁଁ ଲିଭେଇ କହିବି। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ତୁମେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ବା ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଛ, ତ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର କିପରି ଶାସନ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କିପରି, ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାହୁଲ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାହୁଲ, ଆଶା କରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ଆଶା କରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଲେଖିବ ଏବେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାଜା ବିଜୟ ରାଜା ଥିଲେ, ବିଜୟନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାକାର ବୈଭବ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ, ଏହା ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର। ଏଠାକାର ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କ'ଣ କଲି? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ତାପରେ ଲେଖିଦେଉ ଟିକେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ମହାରାଜା ଲେଖିବ ମହାରାଜା ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ। ମହାରାଜା ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ। ଲେଖି ସାରିଲ ମହାରାଜା ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା। ମୁଁ ଲେଖି ସାରି ବୁଝେଇଦେବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟନଗର ଏକ ବିଶ୍ୱକେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ହାମ୍ବିର ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ହାମ୍ବିର ବଜାର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଘୋଡ଼ା କମାଦବ ଚୀନର ରେଶମ ଚୀନର ରେଶମ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମସଲା କାମ କରୁଛି। ଦେଖ ବୁଝେଇ ସାରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? ଦେଖିବ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମହାରାଜା ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ। ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୌଣସି କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ବା ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟନଗର ଏକ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟନଗର ଏକ ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଛି। ହାମ୍ବିର ବଜାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟନଗରରେ ହାମ୍ବିର ବଜାର ଅଛି ଗୁଡ଼ିକରେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଚୀନର ରେଶମ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମସଲା କାମ କରୁଛି। ଲେଖି ସାରିଲ। ତାପରେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଯେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର କବି ଓ କଳାକାରଙ୍କ ସମାବେଶ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ କହିଦେବି ଲେଖି ସାର୍, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ। ତାପରେ ସମାବେଶ ହେଉଛି ଲୋକେ ମାନେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାର୍। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହମ୍ବିର କ'ଣ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବା ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଯେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର କବି ଓ କଳାକାରଙ୍କ ସମାବେଶ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସଇଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ତୁମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଚିଠି ଶେଷ। ବନ୍ଧୁ ତୁମ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଦୁଲା ଭାଇ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦୁଲା ଭାଇ। ଓକେ, ତୁମେ ତୁମ ନାମ ଲେଖିବ। କୁଲା ଭାଇ ବା ରାଖାଲ ଭାଇ ବା ପଟଳ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାହା ତୁମ ନାମ ଲେଖିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଯୁବକ ସମୟରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିବେଚିତା ଆକବରଙ୍କ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତ ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖ। ଆକବରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆକବର ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ସେ ଉଦାରବାଦୀ ଶାସକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଲେଖିଦେଲ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା।
କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକବର ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ନିରୀହ ଚୁପଚାପ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶାସକରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କିପରି ପରିଣତ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ କରି ଲେଖିଯାଉଛି, ତୁମେ ଖାତା କାଢ଼ିକି ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ରାଜନୈତିକ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ଲେଖିଦେବ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତା। ଦେଖି ଟିକେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଗାର ପକାଇଦେବ। ଲେଖିବ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଯେ କେବଳ ତରବାରୀ ବଳରେ ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଶାସନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମନେ ରହିଲା? ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ମୁଁ ଲେଖିସାର ତୁମେ ଲେଖିସାର ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜପୁତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଭଲ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ କେଉଁ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆକବର ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ରାଜାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ତଳେ ଗାର ପକାଇଲେ ତୁମ ଭଲ ହବ। ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତା ତଳେ ଗାର ପକାଇ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ତରବାରୀ ବଳରେ ମାନେ ଲୋକକୁ ତରବାରୀ ଦେଖିକି ଲୋକକୁ ଧମକେଇ ମାରି ପିଟି ବଳରେ ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଶାସନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜପୁତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେ ରାଜପୁତ ଥିଲେ, ରାଜବଂଶମାନେ ଥିଲେ, ସହଯୋଗ ବିନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ତଲବାରୀ ଦେଖେଇକି ଲୋକକୁ ଧମକେଇ ଲୋକକୁ ମାରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜପୁତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 2y ଦେଇଦେବ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ତୁମର 2y ପଏଣ୍ଟ ଦେବ। 2y ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଜିଜ୍ଞାସା। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇ ଗାର ଦେବ, ତଳେ ଗାର ପକାଇ ଦେବ। ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଲେଖିବ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ଇବାଦତ ଖାନା। ଇନଭର୍ଟ ଲେଖିବ,
ଖାନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ଇବାଦତ ଖାନା ବ୍ରେକେଟ୍ ଶେଷ ର ରେ ରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ କମା ମୁସଲମାନ କମା ଦବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମା ଦବ ଜୈନ ବ୍ରେକେଟ୍ ଶେଷ ର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇଥିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ଇବାଦତ ଖାନା ଅଛି ସେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ 3i ଦେଖି କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମର 3i ଏଟା 3i ପିଲାମାନେ 3ଟା i 3i ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କ'ଣ ମାନବବାଦୀ ଶାସକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ତାପରେ ଲେଖିବ ସେ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କ'ଣ ମାନବବାଦୀ ଶାସକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ସେ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରହିଲା ସୁଫି ସନ୍ଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଶାସନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ସେ ଜିଜିଆ କର ହିନ୍ଦୁ ବସାଇଥିଲେ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣକୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କଳ୍ପନା କର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତରଟି କହୁଛି ତୁମେ ଭଲ କରି ଲେଖିନ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କର 5 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲି ଓକେ ଲେଖିବ ଯଦି
1565 ମସିହାରେ 1565 ମସିହାରେ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟନଗର ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରେ ତାର କହିବି। କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜୟନଗର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥାନ୍ତା, ଲେଖିବ ଯଦି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି 1565 ମସିହାରେ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟନଗର ବିଜୟୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ଅଛି ହେଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତେଣୁ ତାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାର ଲେଖିବା। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ ଲେଖିବ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡଟ୍ ଦେଇ ଗାର ଦେବ। ଲେଖିବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସୁଲତାନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁଲତାନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବୁଝିବ, ସେ ଜିତିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ ବିଜୟନଗର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ଛତ୍ର ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଫଳରେ ମୋଗଲମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋଗଲମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବୁଝେଇ ସାରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯଦି ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତା, ବିଜୟନଗର ଜିତିଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସୁଲତାନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ସମସ୍ତ ସୁଲତାନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ବିଜୟନଗର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକଛତ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଫଳରେ ମୋଗଲମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। 2 ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖିବା।
2i पॉइंट को आमे जीवा 2i पॉइंट लिखिबो कोन लिखिबो 2i पॉइंट सेटा लिखिबो सांस्कृतिक परिवर्तन कोन को सांस्कृतिक परिवर्तन आसीता सांस्कृतिक परिवर्तन कौन सांस्कृतिक परिवर्तन आसीता जदि विजयनगर राज्य तालिकट युद्ध संभव हो जाता लिखिब हाम्बी भली कौन लिखिब हाम्बी भली समृद्ध स्थापत्य ধ্বংস হই নথান্তা বুঝিপারল যেতে ধ্বংস হইতা কাহিঁকি ধ্বংস হই নথান্তা বুঝিপারল আউ কোন হিন্দু কলা মন্দির निर्माण शैली एवं साहित्यर विकास जारी रही था बुझी पारल आउ कौन दक्षिण भारतर कौन लिखिब दक्षिण भारत एक स्वाधीन आर्थिक शक्ति भावे विश्व दरबार रे चिन्हित होइथांता देखो बुझे जाउची सांस्कृतिक परिवर्तन हाम्बी भोली समृद्ध स्थापत्य ध्वंस होई नथांता हिंदू कला मंदिर निर्माण शैली एवं साहित्यर विकास जारी रही था दक्षिण भारत एक स्वाधीन आर्थिक शक्ति भावे विश्व दरबार चिन्हित होता। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 6 नंबर कौन अच्छी देखा कौन अच्छी समानता सेवा एवं न्याय समेत प्रारंभिक सिख धर्म द्वारा प्रोत्साहित अनेक मूल्यबोधर आज प्रासंगिकता रही एही मूल्यबोध गुड़िक मध्यरु गोटे बाच एवं समसामयिक समाजर यह किपरि प्रासंगिक रही तार पूरा आलोचना करिबा। देख 6 नंबर आंसर मु लिखि दोची भल कर अभ्यास कर खातार एटा होची तुमरो 6 नंबर उत्तर हर्ष उत्तर लिखि देछि लेखिबो सिख धर्मर प्रथम लेखिबो सिख धर्मर सबुठारु प्रेरणादायक प्रेरणादायी मूल्यबोध होउची प्रेरणादायक मूल्यबोध हेउची सेवा हेउची कोन सेवा से बेकरबा याकू इन्वर्टर कमा भीतर रखिब ब्रैकेट देखले कौन लिखिब निस्वार्थपर साहाय्य कौन लिखिब निस्वार्थपर साहाय्य एहा आजिर कौन लिखिब एहा आजिर समसामयिक समाजरे अत्यंत प्रासंगिक बुझे सारे भेसे आ गोटे पॉइंट अच्छे लिखिथि प्रासंगिक देख कौन देला
ଦେଖ ଶିଖ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ସେବା। ଶିଖ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେବା କରିବା। କେମିତି ସେବା କରିବା? ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରୁ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇବା, ଆମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ବା ଆମେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶିଖ ମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଆଜିର ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି? ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଦେଖି ସେମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇ ଗାର ଦେବ। ଲେଖିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲଙ୍ଗର। କ'ଣ ଲ ୟଙ୍ଗର ଲଙ୍ଗର ଇନଭର୍ଟର କମା ଭିତରେ ରଖିବ ଏଟାକୁ। ଲଙ୍ଗର ବା ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାତି କମାଦବ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାର ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେବି ବୁଝିଦେବି। ଏହା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ସାମାଜିକ ସମାନତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରି ଜାଗା ଧରୁନି ତ କହିଦେବି। ଦେଖ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଲେଖିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ। ଭଲ କରି ବୁଝିନିଅ। ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଅକ୍ଷରଟା ବୁଝିବନି। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ କାନରେ ତ ଶୁଣିପାରୁଥିବ। କାନରେ ଶୁଣିକି ଲେଖ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତ ବୁଝଉଛି। ଯଦି ଅକ୍ଷରଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ଜୋର ପାଟି ଫିଟେଇ କହୁଛି, କାନରେ ଭଲ କରି ଶୁଣିକି ଲେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲଙ୍ଗର ବା ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଏହା ସାମାଜିକ ସମାନତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସେବା ମନୋଭାବ ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ତାପରେ ଲେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି
ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିଖମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଶିଖାଏ, କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଏହା ଶିଖାଏ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମାଧବ ସେବା ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଦେଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଧନୀ ଗରିବ ଭେଦ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢୁଛି। ସେବା ମନୋଭାବ ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଉଛି ଭଲସେ, ବୟସ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହର୍ଷଇତି ବିପତ୍ତି, ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିଖ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖିବା। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବନ୍ଦର ନଗରୀ, ସୁରତ, କାଲିକଟ କିମ୍ବା ହୁଗୁଳିର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କର, ଭାବିବ ତୁମେ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟୀ? ସୁରତରେ ହେଇପାର, ଗୁଜରାଟ ସୁରତ, ବା କାଲିକଟ ବା ହୁଗୁଳିର ହେଇପାର। ତୁମ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ, ଜାହାଜରେ ଗତିବିଧି କରୁଛ, ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତୁମେ ଯାଉଛ, କିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଥର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 7 ନମ୍ବରଟା ଚେକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ତୁମେ ଲେଖିବ ମୁଁ ସୁରତର ବ୍ୟବସାୟୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୁଁ ସୁରତର ଏଟା ତ ପିଲାମାନେ ସୁରତର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ସାରିଲ ମୁଁ ଜଣେ ସୁରତର ବ୍ୟବସାୟୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ମୋର ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଲୱାର ନୀଳରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖୁଛି। ମାଲୱାର ନୀଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖ ବୁଝେଇ ସାରି ତାପରେ ମୁଁ ଲିଭେଇବି। ଲେଖିବ ମୁଁ ସୁରତର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୋର ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଲୱାର ନୀଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦରରେ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। କୋଳାହଳ ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ହବ ବନ୍ଦର କ'ଣ ହବ? କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆରବ, କମାଦବ, ପାରସ୍ୟ ଓ ୟୁରୋପର
ବଡ଼ ପାଲଟଣା ପାଲଟଣା ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଲି ଜାଗା ଧରୁ ନାହିଁ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ସୁରତର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୋର ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର, ମୋର ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଲବାର ନୀଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦରରେ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସୁର ରହୁଛି, କୋଳାହଳ ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆରବ, ପାରସ୍ୟ ଓ ୟୁରୋପର ବଡ଼ ପାଲଟଣା, ୟୁରୋପର ବଡ଼ ପାଲଟଣା, ଜାହାଜ ପାଲଟଣା, ଜାହାଜ ପାଲଟଣା, ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ଲଙ୍ଗର, ଲୟଙ୍କର, ଲଙ୍କର ପକାଇ, ଲଙ୍କର ପକାଇ, ପକାଇଥିବାର, ପକାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଲଙ୍କର ଯେ ଲଙ୍କର ଜାଣ ତ, ତାକୁ ଆଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ANCH ଓର। ଆଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ଲଙ୍କର, ଯେଟା ପକାନ୍ତି। ଦେଖିବ ଜାହାଜ ବୋଟଫୋଟରେ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଏମିତି ସଦୃଶ, ଏମିତି ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣିରେ, ଯେଠି ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାକୁ ଲଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ପକାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ, ଅତି ମନୋରମ, ମନୋରମ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ, କ'ଣ ଲେଖା, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରବୀ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରବୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଆରବୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଆରବୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଆରବୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦାମୀ ରତ୍ନ ବିକ୍ରି କରେ, ରତ୍ନ ବିକ୍ରି କରେ, ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାନର, ଉତ୍ତମ ମାନର ଘୋଡ଼ା କ୍ରୟ କରେ, ଘୋଡ଼ା କ୍ରୟ କରେ। ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ସମୟରେ, ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କ ମେଳ ହେଇଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ମେଳ। ବୁଝେଇ ସାରେ, ଦେଖ ଜାଗା ଧରୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଲଙ୍କର ପକାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରବୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରବୀ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କରେ, ଦାମୀ ରତ୍ନ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଘୋଡ଼ା କ୍ରୟ କରେ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ, ରତ୍ନ, ସୁନା, ଗହଣା ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା କରେ। ଆରବୀ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ଥାଏ, ଆରବୀ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖିବ ସାଧାରଣତଃ ଫିଲ୍ମରେ କୁହନ୍ତି ଆରବୀ ଘୋଡ଼ା କି ରେସ୍। ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କ ମେଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କ ମେଳ ଏହି ନଗରକୁ, ଏହି ନଗରକୁ ଛୋଟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ, ଏହି ନଗରକୁ ଛୋଟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖିବା ବନ୍ଦରର ପାଖରେ, ଥିବା ଟାଙ୍କଶାଳା, ବନ୍ଦର ପାଖରେ ଥିବା ଟାଙ୍କଶାଳାରେ ନୂଆ
ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପୁନଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ। ସରିଲା ତୁମର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରେ ଲିଭେଇବି। ଏହି ନଗରକୁ ଛୋଟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ଲୋକଙ୍କର ଯେ କୋଳାହଳ ଲୋକମାନେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ କିଏ ମାଲ ନେବ, କିଏ ଏଟା ନେବ, କିଏ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବନ୍ଦର ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବା ଟାଙ୍କଶାଳ କ'ଣ ଥାଏ ଟାଙ୍କଶାଳ ଟକେଟା ୟଙ୍କଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଆଉଥରେ ଏଟା ଭଲସେ ଲେଖିଦେଉଛି ଟାଙ୍କଶାଳ ଟକେଟା ୟଙ୍କ ଟାଙ୍କଶାଳ ତାହେଲେ ଟାଙ୍କଶାଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ। ସଇଲା, ଏତିକି ହେଲା ତୁମର 8th କ୍ଲାସ୍ ସାମାଜିକ ଚାପ୍ଟର 2। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଠି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ମୋତେ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।